श्री बालकृष्ण लाल की सद्गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर। जनकपुर में बीजी रात्रि पूरी थई। आज सवारथी तमाम राजाओ धनुष यज्ञना मंडप में जई रह्या छे, कारण आजे सीताजीना भाग्यनो निर्णय थवानो छे। धनुष यज्ञनो आज निर्णायक दिवस छे। महाराज जनक जी शतानंद जी ने विनंती करी, आप विश्वामित्र जी ने प्रार्थना करो बन्ने राजकुमारों ने लईने यज्ञ में पधारे अने एनी उपस्थिति में यज्ञ आरंभ थाय। शतानंद जी आवे छे, बन्ने मळ्या, विश्वामित्र जी ने प्रणाम कर्या। राम लक्ष्मण आवी शतानंद जी ने वंदन करे, बापजी नी पासे बैठा त्यारे विश्वामित्र जी कहूं, राघव जनक महाराज अपनी प्रतीक्षा करे है, आपणे जईए अने जोईए के विधाता कोने बड़ाई आपे छे, कोना हाथे धनुष भंग थाय, कोने सीता प्राप्त थाय, ए जरा आपणे जोईए। लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी ने कहूं, बापजी हूँ कही दऊं यश अने कीर्ति कोने मळवानी छे। राम समझी गया लखन शू कहेवा मांगे छे, पण बहु सरस बात लक्ष्मण जी रजू करी। लखन कहा जस भाजन सोई। बापजी यशनु पात्र एज बने जेना ऊपर आप जेवा संतनी कृपा हो। बन्ने भाईओ ने साथे लई ऋषिगणोनी साथे महर्षि कौशिक विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ में हाजरी आपवा माटे शतानंद जी नी साथे जनकना ए भव्य मंडप में आवे छे, ज्यां हजारों राजाओ उपस्थित छे। वच्चेना भाग में भगवान शंकरनु ए पिनाक पड्युं छे। धनुषनी पाछळनी जे कथा है उसको जरा आप ध्यान में ले ले। आपे कदाच सांभळ्युं हशे के अपना पुराण काल में एक त्रिपुरासुर नामनो राक्षस थयो। ए एटलो बधो शक्तिशाળી अने मायावी हतो के आकाश में एमणे 3 नगर रचेला एवी कथा छे। जયારે कोई देव एना उपर हुमलो करे त्यारे एक नगर मांथी बीजा नगर में जतो रहे, ए नगर उपर हुमलो थाय तो त्रीजा नगर में जतो रहे। 3 नगर उपर एक साथे जे हुमलो करे तो ज त्रिपुरासुर मरे, आवुं एने वरदान हतुं। जरा बात विचित्र लागे, आकाश में 3 नगर ने एमां ए फरतो होय ने ए कदाच बुद्धिगम्य न पण लागे। तुलसीजीए पोताना साहित्य में एना बहु सुंदर खुलासा कर्या छे। एनो तात्विक अर्थ महात्माओए कर्यो छे। त्रिपुरासुर ए मानवीनुं मन छे अने मन हमेशा 3 नगर में फर्या करे छे। क्यारेक काम में, काम उपर तमे प्रहार करो तो क्रोध में, क्रोध उपर प्रहार करो तो लोभ में, ए 3 नगरी में सतत घूम्या करे। 3 उपर एक साथे जे प्रहार करे ए त्रिपुरासुर ने मारी शके। आ काम शिवजी ने सौंपवामां आव्युं। एक कथा एवी छे, शंकर भगवाने एना उपर प्रहार कर्यो। अत्यारे जे धनुष यज्ञ में जे धनुष्यनो उपयोग थवानो छे ए शंकरजीनुं धनुष ए वखते वपरायुं। एना उपर बाण चढ़ावी एमणे त्रिपुरासुरनो वध कर्यो। पछी आ धनुष शंकरजी ने थयुं के आनो उपयोग बहु सरस रीते थई गयो। हवे आ धनुष हूँ जनकराज ने आपी दऊं। निर्णय कर्यो जनकजी ने आपवानो। त्यारे जनकजी ने शिवजी आपवा गया ए धनुष, त्यारे धनुष्य मानो बोल्યું। शंकर भगवान ने कह્યું, महाराज आपना हाथ में हूँ अनेक वार रह्यो, छतांय मारे बंधन चालू ज रह्યું।
કારણ કે તમે જનકને સોંપો છો, જનક ક્ષત્રિય છે, રાજવી છે, યુદ્ધ કરશે એટલે વળી પાછું દોરી ચડાવશે, એટલે મારે તો બંધન જ રહેવાનું ના. ઈશ્વરના હાથમાં જાય એને તો મુક્તિ મળે એવું સાંભળ્યું છે, અને તમારા હાથમાં રહેવા છતાં મારે બંધન જ ચાલુ રહ્યું. બોલે નહીં, તમે એક કામ કરો, હું એટલા માટે તમને જનકને સોંપું છું. ધનુષને કહ્યું કે જનકપુરમાં રામ આવશે અને રામ જ્યારે તમને ચડાવે ત્યારે તૂટી જજો, એટલે તમારી મુક્તિ થઈ જાય. પછી કોઈ ચડાવશે નહીં. રામ સ્પર્શ કરે એટલે ખંડિત થઈ જશે. એ ધનુષ્ય જનકજીને આપવામાં આવેલું. એમ કહેવાય છે કે હાથીઓ દ્વારા એને ખેંચીને મૂકવામાં આવેલું, એટલું વજનદાર હતું. એ ધનુષ્યને સીતાજીએ એક હાથે ઊંચું કરી લીધું. જનક રાજા ધનુષ્ય આવ્યા પછી રોજ એની પૂજા કરતા. સીતાજીને જનકે કહ્યું, બેટી, હું સવારમાં ધનુષ્યની પૂજા કરું એના પહેલા ગાયનું ગોબર લઈને, છાણ લઈને તારે ધનુષ્યની આજુબાજુ જગ્યા પવિત્ર કરવાની, જેથી કરીને હું રોજ પૂજા કરું. તો રોજનો ક્રમ હતો સીતાજીનો, ધનુષ્યની આજુબાજુ ગાયના છાણથી ભૂમિ પવિત્ર કરે, પછી જનક ધનુષ્યની પૂજા કરે. એક દિવસ સીતાજીને એમ થયું કે ધનુષ્યની ચારે બાજુ તો હું ભૂમિ પવિત્ર કરું છું, પણ નીચે કચરો રહી જાય છે. એટલે સીતાજીએ નીચે ગોબર લીપવા માટે ડાબા હાથમાં, જે હાથીઓ દ્વારા ધનુષ્ય લાવવામાં આવેલું, એ સીતાએ ડાબા હાથે ઊંચું કર્યું. શક્તિ છે, આદ્ય શક્તિ છે. અને નીચે લીપી નાખ્યું, ધનુષ્ય મૂકી દીધું, જાણે કંઈ થયું જ નથી, બિલકુલ સહજ. અને જનક રાજા જ્યાં પૂજા કરવા આવ્યા તો જનક આશ્ચર્યથી ભરાઈ ગયા કે આ ધનુષ્ય નીચે કોણે લીપી નાખ્યું? હાથીઓ દ્વારા ઊંચું કરવામાં આવે તો માંડ માંડ ઊંચું થાય. સીતાને બોલાવી, વૈદેહી, હા પિતાજી, બેટા ધનુષ્યની નીચે કોણે લીંપન કર્યું? બોલે, બાપુજી મને એમ થયું કે નીચે તો કચરો રહી જ જાય છે. જનકની આંખો ખુલ્લી રહી ગઈ કે શું વાત કરે છે, આ ધનુષ્ય ઊંચું કઈ રીતે થાય? બોલે, બાપુજી આ રીતે. પાછું લઈ લીધું. બસ એ દિવસે જનકને પહેલી વાર ખ્યાલ આવ્યો કે શક્તિનું પ્રાગટ્ય થઈ ચૂક્યું છે, અને આ શક્તિ મારી નથી. આ શક્તિ જેની હોય એને મારે સુપ્રત કરવી જોઈએ. અને તેથી ધનુષ્ય યજ્ઞની ઘોષણા આ ઘટનાની પાછળ નક્કી થઈ કે આ ધનુષ્યને જે ચડાવે એ આ શક્તિનો સાચો માલિક બની શકે. જનકની તો શક્તિ નહોતી, એને તો મળેલી હતી ને સીતા, અને મળેલી વસ્તુ જેની હોય એને આપવી જોઈએ. એટલા માટે આ જાહેરાત છે. આપણને કોઈ ચીજ વસ્તુ જડે તો આપણે નથી જાહેરાત કરતા કે ભાઈ અમને ફલાણી વસ્તુ મળી છે, નિશાની આપીને લઈ જાઓ. કોઈ શુકન માનીને બેગમાં મૂકી દે એ આખી વાત જુદી છે, પણ નહીતર અમુક માણસને કોઈ વસ્તુ મળે તો એ નિશાની આપીને લઈ જવાની જાહેરાત. જનકની આ જાહેરાત છે कि शक्ति नो असली मालिक कौन है, इसलिए उन्होंने ये घोषणा कर दी. आज वही धनुष यज्ञ मनाया जा रहा था. चिक्कार मेदनी धनुष यज्ञ ની ચારે બાજુ બ્રાહ્મણો, ઋષિઓ, રાજા મહારાજાઓ, દેવતાઓ પણ રાજાઓનું રૂપ લઈ લઈને આ સભામાં ઉપસ્થિત હતા. અસુરો પણ વેશ પલટો કરીને આવ્યા હતા, એમ રામચરિત માનસનો મત છે. રામ લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્રજીની સાથે યજ્ઞ મંડપમાં જઈ રહ્યા છે. આ સમાચારે આખી જનકપુરી ઉમટી છે. પ્રત્યેક નરનારી, અબાલ, વૃદ્ધ કાફી ગીરદી થઈ છે. દ્વાર ઉપર જનક મહારાજે બધાની વ્યવસ્થા કરાવી. પોતપોતાના પેલા પ્રમાણે બધા જ ગોઠવાયા. મહિલાઓની જુદી વ્યવસ્થા, બ્રાહ્મણોની જગ્યાએ રાજાઓ ચારે બાજુ, આમ બધાની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરી છે. જનક મહારાજે દ્વાર ઉપર વિશ્વામિત્રજીને વંદન કરી સ્વાગત કર્યું. રાજકુમારોનું સ્વાગત થયું. પધારીએ પ્રભુ. મંડપમાં પ્રવેશ કર્યો. રામ એક છે. મંડપ ચિક્કાર ભરાયેલો છે. દરેક વ્યક્તિના નેત્રો રામ ઉપર છે, અને દરેક વ્યક્તિની દ્રષ્ટિમાં રામ તરફ જુદો જુદો ભાવ હોય ને રામનું દર્શન દરેકને જુદું જુદું થયું છે. જેટલા યોગીઓ બેઠા હતા મંડપમાં એને રામ તત્વની જ્યોત જેવા દેખાયા. વિદ્વાનોને રામ વિરાટ પુરુષ દેખાયા. ભગવદ ભક્તોને રામ પોતાના ઈષ્ટદેવના રૂપમાં દેખાયા. પ્રેમીઓને પોતાનું સર્વસ્વ દેખાયા. જનકરાજ અને સુનૈનાને પોતાનું બાળક હોય એવો ભાવ જાગ્યો છે. અભિમાની રાજાઓને
રાક્ષસ રાજાઓને ભગવાન સાક્ષાત કાળ જેવા દેખાય. અને તુલસી તો મર્યાદાના સંત છે, એટલે એમણે લખ્યું કે જનકપુરની સ્ત્રીઓને રામ કેવા દેખાયા? તો બોલે નિજ નિજ રુચિ અનુરૂપ, કોઈ ખુલાસો નહીં. બધી મહિલાઓને એની રુચિ પ્રમાણે આ મર્યાદા છે તુલસીની. ભગવાન વેદ વ્યાસ હોય તો ખુલ્લું લખી નાખતે. શ્રી આપણા પુરાણમાં કૃષ્ણ ચરિત્રમાં કથા છે, ભગવાન કૃષ્ણ કંસના યજ્ઞમાં બલરામજીની સાથે જ્યાં પ્રવેશ કર્યો તો લખી નાખ્યું, સ્ત્રીઓને કૃષ્ણ કેવા દેખાયા? સ્ત્રી નામ સ્મરો મૂર્તિમાન. સ્ત્રીઓને સાક્ષાત કામદેવ જેવા દેખાયા. પણ તુલસી મર્યાદાનો પડદો મૂકી દે છે, નિજ નિજ રુચિ અનુરૂપ, ક્યોંકि ये ग्रंथ मर्यादा का. જેના હૃદયમાં જેવો ભાવ એવું રામનું દર્શન બધા પામ્યા છે. બહુ સાચી વાત છે. ઈશ્વરની બાબતમાં દરેક વ્યક્તિના અનુભવ જુદા જુદા હોય છે અને દરેક જણ સાચા હોય છે. જે ભૂમિકા ઉપરથી ઈશ્વરને જોવામાં આવે ઈશ્વર એવો દેખાય. વ્યાસગાદી એક છે, એક જ તરફ એનું મુખ છે, છતાં સન્મુખ વાળાને વ્યાસગાદીનો એ ભાગ દેખાશે, બાજુવાળાને બાજુનો ભાગ દેખાશે, કોઈ પાછળ બેસે તો એને પાછળનો ભાગ દેખાશે. એમાં વ્યાસગાદી બિલકુલ નિસંગ છે. મારીને તમારી બેસવાની જે ભૂમિકા છે એને લીધે વ્યાસગાદીનું જુદું જુદું રૂપ દેખાય. એટલા માટે ઈશ્વરની બાબતમાં મીરાનો અનુભવ જુદો હશે, નરસિંહનો જુદો હશે, તુકારામનો જુદો હશે, શંકરાચાર્ય મહારાજનો જુદો હશે, વલ્લભાચાર્યજીનો જુદો હશે, અને બધા સાચા હશે. કારણ કે ઝાંકી રહી ભાવના જૈસી, પ્રભુ મૂર્તિ તીન દેખી તૈસી. જેના હૃદયમાં જેવો ભાવ એવા રામ દરેકને દેખાયા. વ્યક્તિમાં પણ આવું નથી થતું. આપણા એક વ્યક્તિને અપ્રિય લાગે છે, એક વ્યક્તિ એના ઉપર પ્રાણ આપવા તૈયાર થાય. વ્યક્તિ તો એક છે, પણ જેનો હૃદયનો જેવો ભાવ, બસ પોતાના હૃદયમાં જેવી વૃત્તિ હતી એવા રામ બધાને દેખાયા છે. આખો મંડપ રામના ઉપર આમ જોઈ રહ્યો છે. આ રાજકુમાર ધનુષ તોડશે, આટલું મોટું સન્માન આ રાજકુમારનું જનકપુરમાં અભિમાની રાજાઓની ઈર્ષા થવા લાગી. તેજ અને પ્રતિભાને સહન ન કરી શક્યા. અંદર અંદર ચર્ચા કરવા લાગ્યા, આ છોકરો ધનુષ તોડશે, આપણા જેવા મર્દો આ સભામાં ઉપસ્થિત છીએ ને. આખા મંડપમાં ચક્કર મારી છે. જનક મહારાજ બોલતા નથી, પણ જનકના હૈયામાં એક ઈચ્છા છે કે મંડપની વ્યવસ્થા, યાની આ બધી વ્યવસ્થા જોઈને વિશ્વામિત્રજી કંઈક બોલે. પહેલાના કાળમાં ત્યાગી સંતોનું પ્રમાણપત્ર લેવાતું હતું. એ લોકો જ સાચી વાત કહી શકે, સાચું પ્રમાણપત્ર મહાત્માઓ જ આપી શકે, જે બિલકુલ ત્યાગ અને તપસ્વી જીવન જીવે છે. સંસારી લોકો તો આ એનું વખાણ કરે તો પેલો એનું વખાણ કરે, એમાં કઈ સત્ય બહાર નહીં આવે. તટસ્થ માણસો સાચું પ્રમાણપત્ર આપે, અને તેથી સંતોને પાસેથી પ્રમાણપત્ર લેવાનું રહેતું હતું. જનકના હૃદયની ભાવ માનો મહાત્માજી સમજી ગયા. આખા મંડપમાં ઘૂમ્યા પછી એક વાક્ય બોલી ગયા, જનકજી, હા ભલી રચના, આપની વ્યવસ્થા સારી છે. બસ એક વાક્યમાં જનકને પરમ સંતોષ થઈ ગયો. બાપજી, આ મંચ ઉપર આપ બિરાજો, તાકી દરેક વ્યક્તિ આપને જોઈ શકે અને આપ અને રાજકુમારો દરેક વ્યક્તિને જોઈ શકે. સબ મંચન તે મંચ એક સુંદર બિશદ વિશાલ, મુનિ સમેત દૌ બંધુ તહ બેઠા રે મહિપાલ. એક ઊંચો મંચ બનાવેલો, એના ઉપર વિશ્વામિત્રજીની સાથે બંને રાજકુમારોને બેસવાની સૂચના થઈ. મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર ને રાજકુમારો વિરાજ્યા. ચારો ઓર સે સબ નિગાહે રામ પર હૈ. પિનાક ધનુષ્ય વચ્ચે પડ્યું છે, ઘંટનાદ થયો છે. શ્રી સીતાજીને લઈને એની સખીઓ મંડપમાં પ્રવેશ કરે. બાબાજી की ચોપાઈ, અવની મંડપ સિય પગુધારી, રૂપ દેખી મોહે નર નારી, રૂપ દેખી મોહે નર. જેવો સીતાજીનો પ્રવેશ થયો, સીતાનું સૌંદર્ય જોઈને બધા જ એના તરફ આકર્ષિત થયા છે. બધાને જુદો જુદો ભાવ જાગ્યો છે. તુલસીદાસજી કહે, જનકની એ રાજકન્યા, એના માટે જે એક વ્યવસ્થા હતી વિશિષ્ટ, ત્યાં વિરાજિત થઈ ગયા. જય માળા છે. શાંત વાતાવરણ. ઈર્ષાળુ રાજાઓ, અભિમાની રાજાઓ, કુટિલ વૃત્તિના રાજાઓ
જે ધનુષ અમે જ તોડીએ એવી ઈચ્છા રાખીને જે આવ્યા છે એ લોકોના મનમાં કુભાવ છે, રામની ઈર્ષા કરતા હતા. એમાં જનકજીએ પોતાના બંદીજનોને સૂચના આપી કે ઉભા થઈને મારી પ્રતિજ્ઞાની ઘોષણા કરો. બંદીજનોએ ઉભા થઈ હાથ ઊંચા કરી જનકની પ્રતિજ્ઞા ઘોષિત કરી. બોલે બંદી બચનબર સુનહુ સકલ મહિપાલ પન વિદેહ કર કહી હમ ભુજા ઉઠાય વિશાલ. જનકના દૂતોએ હાથ ઊંચા કરીને કહ્યું કે હે રાજા મહારાજાઓ, ખંડ ખંડથી, દ્વીપ દ્વીપથી, રાષ્ટ્ર રાષ્ટ્રથી તમે બધા આવ્યા છો. મહારાજ જનકજીની પ્રતિજ્ઞા અમે જાહેર કરીએ છીએ અને પછી આપની શક્તિનું દર્શન કરાવો. તેન્દ્ર ભુજ બાલ બીધુ શિવ ધનુ રાહુ ગુરુવ કઠોર વિદિત સબ કાહુ. ગુરુવ કઠોર વિદિત સબ કાહુ. જનકના દૂતોની રજૂઆત બહુ સરસ છે. આ તો આખું ગામ જ જ્ઞાનીઓનું, સવારે આપણે ચર્ચા કરી ગયા કે આખું ગામ વિદ્વાનોનું, એમાં એક એક વ્યક્તિ પંડિત છે. જનકના દૂતો જે ઉભા થયા એમણે રજૂઆત બહુ સરસ કરી કે હે રાજા મહારાજાઓ, તમારા હાથની શક્તિ એ પૂર્ણિમાના ચંદ્રમા સમાન છે. આવું સંબોધન કર્યું. બધા રાજાઓ ખુશ થઈ ગયા કે શું અમારી પ્રશંસા કરી, શું અમને બિરદાવ્યા છે. નૃપ ભુજ બલ બીધું, હે સમ્રાટો, રાજાઓ, તમારા હાથની શક્તિ ચંદ્રમા સમાન છે. બધા રાજાઓ ખુશ થયા, પોતપોતાની બાયો ચડાવવા લાગ્યા, પ્રસન્ન બની ગયા. પણ કોઈ રાજાએ એનો ગર્ભિત અર્થ સમજવાની કોશિશ ન કરી કે આ લોકોએ આપણને ચંદ્રની ઉપમા શું કામ આપી. જનકના દૂત એમ કહેવા માંગતા હતા કે તમારી શક્તિ ચંદ્રમાના સમાન છે, તમારા હાથની તાકાત એ બરાબર, પણ ચંદ્ર એક સરખો નથી રહેતો. એ અમુક દિવસ ક્ષીણતા પામે છે, અમુક દિવસ વૃદ્ધિ પામે છે. એમ હે રાજાઓ, તમારી શક્તિ એક રૂપ નથી, આમ કહેવા માંગતા હતા. અથવા તો એક સંત કહે નહીં, ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપી કે જનકના દૂતો એમ કહેવા માંગે કે તમારી શક્તિ ચંદ્રમાના સમાન છે, કારણ ચંદ્રમામાં જેમ કાળો દાગ છે એમ તમારી શક્તિમાં અહંકારનો કાળો દાગ છે. એક સંત કહે નહીં, ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપી કે આપણા પુરાણકારના કહેવા પ્રમાણે ચંદ્રને જ્યારે મોટાઈ મળી ત્યારે એમણે બૃહસ્પતિના પત્ની યાની ગુરુ પત્ની ઉપર ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી, જે પોતાની માતા થાય, અને એટલા માટે એને કલંક લાગ્યું. તો આ જનકના દૂતો એમ કહે કે તમારામાં ચંદ્રમામાં કાંઈ તફાવત નથી. ચંદ્રએ ગુરુ પત્ની જે માં ગણાય એના ઉપર ખરાબ દ્રષ્ટિ કરી હતી. આ સીતા જે જગતની માં છે એને મેળવવાનો તમે વિચાર કરો છો, એટલે તમારામાં ચંદ્રમામાં કાંઈ તફાવત નથી. એક સંત કહે નહીં, ચંદ્રની ઉપાધિ આપવા પાછળ એક ચોથું પણ કારણ છે. ચંદ્રને સ્વયં પ્રકાશ નથી, સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર પ્રકાશિત થયા કરે છે, એ આપણે જાણીએ છીએ. તો જનકના દૂતો એમ કહે છે કે તમારી શક્તિ ચંદ્રમાના સમાન ખરી, પણ આ શક્તિ તમારી નિજી નથી, તમારી પોતાની નથી. એ તો સૂર્ય વંશનો સૂર્ય જે રામ બેઠો છે એને લીધે તમે બધા સારા દેખાવ, રામને લીધે તમારી શોભા છે, શક્તિ કોઈ બીજાની છે. અથવા તો એક સંત કહે ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે, ચંદ્રની ઉત્પત્તિ સાગરમાંથી, લક્ષ્મીની ઉત્પત્તિ પણ સાગરમાંથી, એટલે સાગરીય બંનેનો પિતા છે. આ બંને બહેન ભાઈ થાય, ચંદ્ર અને લક્ષ્મી. જનકના દૂતો એમ કહેવા માંગે છે કે હે રાજાઓ, તમારા હાથની શક્તિ ચંદ્ર સમાન અને સીતા લક્ષ્મી સ્વરૂપા છે, એટલે તમારી બહેન ગણાય. એના હાથે તમારી રાખડી હોય, એનો પાણી ગ્રહણ કરવાનો તમે વિચાર કરો, એ યોગ્ય નથી. તમે ચંદ્રની સમાન એટલા માટે. અથવા તો તુલસીદાસજીનો પણ એક અભિપ્રાય, આના ઉપર એક વિશેષ અભિપ્રાય. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં ધનુષને અંધકારની ઉપમા આપી છે. ચાપ તમ આ શબ્દ આવ્યો, તમ યાની અંધકાર. ધનુષી અંધકારનું પ્રતીક છે. રાજાઓને ચંદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપી કે ચંદ્ર કોઈ દિવસ અંધકારની સત્તાને પૂર્ણ રીતે નાશ નથી કરી શકતો. અંધકારની સત્તાનો પૂર્ણ નાશ કરવા માટે સૂર્યોદય અતિ આવશ્યક છે. માટે તમારી શક્તિ ઉજ્જવળ છે, બરાબર છે, ચંદ્રના સમાન, પણ એ જે ધનુષ છે
એ સમસ્યાનો હલ તમે કોઈ કરી શકો એમ લાગતું નથી. છતાં પણ તમારામાંથી કોઈ મર્દ ઉઠશે અને આ ધનુષ્યને ચડાવી આપે યા તો એનો ભંગ કરી આપે તો ત્રિભુવન જય સમેત વૈદેહી, 3 ભુવનમાં એનો વિજય થશે અને જગતમાં જેના સૌંદર્યનો જોટો નથી એવી વૈદેહી એના કંઠમાં જય બાળા પહેરાવશે. માટે હે શુરવીરો, આપ આપની શક્તિનું દર્શન કરાવો. મહારાજની પ્રતિજ્ઞા આ રીતે અમે ઘોષિત કરી છે. તમામ રાજાઓ તૈયારી કરવા લાગ્યા. કોઈ મુકુટ સરખો કરે, કોઈ ભેટ બાંધે, કોઈ બાયો ચડાવે અને જે ઊભો થવાની તૈયારી કરે એમ જ માને કે હું જ તોડી નાખીશ. અને ઊભો થાય રાજવી ત્યારે મનમાં મનમાં ગણપતિની માનતા કરે કે આ ધનુષ્ય હે ગણપતિજી જો મારાથી તૂટી જાય તો હું તમને આટલું નૈવેદ્ય ધરાવીશ. પણ પાછો સાથોસાથ એવી માનતા કરતો હતો કે મારાથી તૂટી જાય તો હું નૈવેદ્ય ધરાવીશ, પણ કદાચ માની લો કે મારાથી ન તૂટે તો કોઈનાથી ન તૂટવું જોઈએ તો હું તમને ડબલ ધરાવીશ. आप तुलसीदास जी આ प्राचीन कथा ने अर्वाचीन संदर्भ में जुओ. इसलिए मैंने पहले दिन निवेदन किया था कि ये कथा प्राचीन है, अर्वाचीन समस्याओं का उकेल है. एक રાજવી મનમાં મનમાં એમ ઈચ્છે છે કે કાં તો ધનુષ અમે તોડીએ, મારાથી જ તૂટે, અને કદાચ મારાથી ધનુષ્ય ભંગ ન થાય તો કોઈથી તૂટવું ન જોઈએ. સમસ્યા એમને બની રહેવી જોઈએ. અર્વાચીન જગતમાં પણ દરેક વ્યક્તિ એમ જ ઈચ્છે છે કે કાં તો સમસ્યાનો ઉકેલ હું જ આપું, અથવા તો હું જો સમસ્યાનો ઉકેલ ના આપી શકું તો બહેતર છે એ સમસ્યા બની રહે, અથવા તો વધારે સમસ્યા ગહેરી બને, બીજો કોઈ સમસ્યાનો હલ ન કરી શકે. કાં તો હું જ કરું અને કાં તો કોઈથી થવા ન દઉં. આ વૃત્તિ આજે સમાજમાં દેખાય છે. તો જે રાજા ઉભો થતો તો એ આવી માનતા કરતો હતો. હવે બન્યું એવું, એના પછી જેનો વારો આવતો હતો એ બધા સમૂહમાં માનતા કરતા હતા કે જે ઉભો થયો છે એનાથી ન તૂટે તો ગણપતિ અમે આટલું કરીશું. હવે ગણપતિ આ એકની માનતા માને કે પેલા બધા એક સાથે કરતા હતા એની માનતા માને? અંદરો અંદર ઘર્ષણ હતું, ઈર્ષા હતી. ગોસ્વામીજી કહે એક રાજવી ઉઠ્યો છે, અભિમાનથી ધનુષ્યની પાસે ગયો, ધનુષ્યને થપાટ મારીને જાણે હમણાં તોડી નાખશે એવી વૃત્તિથી ધનુષ્યને પકડીને જ્યાં ખેંચવા ગયો, બાબાજીએ શબ્દ ચિત્ર પ્રસ્તુત કર્યું, તમ કી ધરહી ધન મૂઢ નૃપ. ગોસ્વામીજીએ કહ્યું મૂઢ નૃપ. આ રાજાઓ બધા મૂઢ હતા. તુલસી કહે ખેંચે છે, ધનુષ્ય હલતું નથી. ઊંચું કરવાની વાત જુદી છે. બનતું હતું એવું કે રાજવીની શક્તિ ઉલટાનું ધનુષ્ય પોતાનામાં લઈ લેતું. અધિક ગુરુ આય, ધનુષ્ય વધારે ને વધારે વજનદાર થવા લાગ્યું. રાજાનો પરાભવ થાય, હવે લોકો તાળીઓ પાડે, સિંહાસન ઉપર નીચું જોઈને બેસી જાય, વળી બીજો રાજવી આવે. આમ એક પછી એક રાજાઓ ધનુષ્યની આગળ પરાજિત થવા લાગ્યા. કોઈ ધનુષ્ય ભંગ કરી શક્યો નહીં. અમુક સમજદાર રાજાઓ હતા એ ઉઠ્યા જ નહીં આ બધું જોઈને. એના બે કારણો. એક તો સમજદાર રાજાઓને એમ થયું કે કોઈનાથી તૂટતું નથી, હવે કારણ વગર આપણે કીર્તિ ગુમાવવા જવું, એટલે ઉઠ્યા જ નહીં. અને બીજું કારણ એ હતું કે એ લોકોએ જનકપુર આવ્યા પછી જાણેલું કે સીતા પૃથ્વીની પુત્રી છે. જેનામાં થોડી સમજ હતી, વિવેક હતો. એ લોકોએ વિચાર કર્યો કે અમે પૃથ્વીના માલિક છીએ અને સીતા પૃથ્વીની પુત્રી હોય તો આપણી પુત્રી ગણાય, અને દીકરીની સાથે પિતા પરણવાનો વિચાર કરે સંસ્કૃતિનું ખૂન ગણાય. અને તેથી સમજદાર રાજાઓ સભા મંડપમાં ઉભા ન થયા, એમનેમ બેસી રહ્યા. બીજા જે ઉઠતા હતા એ લોકોને સમજાવવાની કોશિશ કરી કે રહેવા દો, ધનુષ્ય નહીં તૂટે, રામ સિવાય કોઈ કઈ નહીં કરી શકે એમાં મારું અંતઃકરણ બોલે છે. અભિમાનીઓ માનતા નથી. એ તો એક પછી એક ઉઠે છે, પરાજિત થાય છે, ધનુષ્યને વધારે ને વધારે વજનદાર કરતા જાય છે. સમસ્યાનો હલ તો દૂર રહ્યો, સમસ્યાને ગહેરી બનાવી દીધી. નિસ્તેજ થઈને ગાદી ઉપર બધા બેસવા લાગ્યા. સન્નાટો છવાઈ ગયો, કોઈથી ધનુષ્યને કઈ થયું નહીં. બધાની વારી આવી ગઈ, કોઈ કઈ કરી શક્યું નહીં. જનક રાજા અકળાઈ ગયા. સભામાં ઉભા થઈ એ યુગનો એક મહાન વિવેકી પુરુષ જનકજી, એટલા બધા અકળાઈ ગયા. ધનુષ્ય ન તૂટ્યું એમાં સભાની આખી સભાનું અપમાન કરતા જનકજીએ કડક શબ્દોમાં નિવેદન કર્યું છે કે દ્વીપ દ્વીપ કે ભૂપતિ નાનક
આ એવું સુની પાન જોખમ ઠાના. હે રાજાઓ, દ્વીપ દ્વીપથી તમે મારી પ્રતિજ્ઞા સાંભળીને અહીં આવ્યા છો. તમને બધાને ખબર હતી કે આ ઘટના થાય તો જ સીતા મળે. ધનુષ્યને ચડાવવું અને તોડવું એ તો બહુ દૂરની વાત છે રાજાઓ, પણ જે જગ્યાએ ધનુષ્ય પડ્યું છે ત્યાંથી તલના દાણા જેટલું તમે હટાવી પણ ન શક્યા. મને આવી ખબર હોત કે ધનુષ્યને ઊંચકનારો વિધાતાએ જગતમાં કોઈને નિર્માણ જ નથી કર્યો, તો આવી પ્રતિજ્ઞા કરીને હું મશ્કરીને પાત્ર ન બને. હવે તો પ્રતિજ્ઞા તોડું તો સત્ય ચૂક્યો કહેવાઉં, અને પ્રતિજ્ઞા ન તોડું તો મારી પુત્રી સીતા કુંવારી રહી જાય. શું કરું? મને આવી ખબર હોત તો આવી ઘોષણા હું ન કરત. તમારામાંથી કોઈ આ કાર્ય કરી શક્યો નહીં, મને નવાઈ લાગે. જનકજી બહુ કડક શબ્દોમાં બોલ્યા છે, એટલેથી અટક્યા હોત તો વાંધો નહીં. પણ હે રાજા મહારાજાઓ, હવે હું આપને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહું છું કે હવે કોઈ શૂરવીર હોવાનો દાવો ન કરશો આ ધરતી ઉપર. મેં તમારી શૂરવીરતા જોઈ લીધી. અને સાફ શબ્દોમાં સાંભળી લો. તજ હું આશ નિજ નિજ ગૃહ જાહુ, લિખાન વિધિ વૈદેહી વિવાહુ. મારી વૈદેહીનો વિવાહ વિધાતાએ લખ્યો જ નથી. તમે બધા આશા છોડીને તમારે ઘરે જતા રહો. આમ ખુલ્લું અપમાન કરી નાખ્યું. હવે કોઈ મંચ ઉપર ઉભો થઈને જાહેરમાં આપણું અપમાન કરે કે હવે તમે ઘરે જતા રહો, મહેરબાની કરીને અહીંથી નીકળી જાઓ. આ તો સમજદાર માણસ એ કહેવાય કે પછી નીચું જોઈને ત્યાંથી નીકળી જાય, જતો રહે. સબતે કઠિન જાતિ અપમાન. પણ અહીંયા એવું બન્યું, બધા બેસી રહ્યા, કોઈ ગયો જ નહીં. કારણ કે તુલસીદાસજીએ પહેલાથી જ ભવિષ્ય ભાગ્યું હતું. મૂઢ નૃપ, આ મૂઢતા હતી, સ્થિત પ્રજ્ઞતા નહોતી. એને અપમાનની અસર નથી એવું નહીં, મૂઢતા હતી, સમજી ન શક્યા એ લોકો. બધા બેસી રહ્યા. અમુક સજ્જનો ઉકળાટ કરવા લાગ્યા કે હવે આપણું જાહેરમાં અપમાન કરે છે, ઘરે જતા રહો એમ કહે, નીકળી જઈએ આપણે. તો પેલા અભિમાનીઓએ કહ્યું બેઠા છીએ. કહ્યું પણ હવે બેસવાનો શું ફાયદો? આપણું અપમાન કરે છે, બાપ દાદાની કીર્તિનો સવાલ. પેલા અભિમાનીઓએ કહ્યું હવે કીર્તિ રહી છે કે રહી છે જ ક્યાં કે સવાલ ઉઠે. જે હતી ધનુષને અર્પણ કરી દીધી, હવે કીર્તિ જેવું કઈ છે નહીં. તો પેલા કહું ભલે, પણ હવે બેસીને ફાયદો શું? જાહેરમાં અપમાન કર્યું છે, જતું રહેવું જોઈએ. બોલે બેસવામાં ફાયદો છે. અભિમાનીઓ કહે શું કે કોઈનાથી ધનુષ્ય નથી તૂટ્યું તો શું આ રાજકુમાર તોડી શકશે? પેલા રાજાએ કહ્યું કે માની લો રાજકુમાર પણ ન તોડી શકે, પણ હવે આપણો તો વારો આવી ગયો છે, આપણી વાત તો પૂરી થઈ ગઈ છે. કહ્યું નહીં, બેસવામાં ફાયદો. શું ફાયદો? કે કદાચ જનકજી કોઈ ધનુષ તોડી શક્યું નથી એટલે ઋષિ મુનિઓને પૂછી અને એવો નિર્ણય કરે. આવા અંદરો અંદર મનોરથો કરતા હતા લોકો. અને એમાં એવો નિર્ણય કરે કે મારી સીતા જયમાળા લઈને નીકળશે. હવે તમે તો કોઈ કઈ ધનુષ તોડી શક્યા નહીં, અને હવે મારી પુત્રી જયમાળા લઈને નીકળશે. હું સ્વયંવર જાહેર કરું છું, મારી કન્યાને જે રાજવી પસંદ પડશે એના ગળામાં એ જયમાળા પહેરાવી દેશે. અને આવો નિર્ણય લેવાય, અને કદાચ એમાં જો આપણો નંબર લાગે, આ એક બીજો વિચાર પ્રગટ થાય, અને કદાચ એમાં જો આપણી પસંદગી થાય તો પણ હજી કદાચ સીતા આપણને પ્રાપ્ત થાય. આવી એક અપેક્ષાથી મૂઢ રાજાઓ બેસી રહ્યા. જનકરાજ ખૂબ ઉગ્ર ભાષામાં બોલ્યા છે. આટલું બોલે ત્યાં સુધી વાંધો નહોતો, પણ જનકજીએ કડક શબ્દોમાં કહી દીધું કે આજથી હું જાહેર કરું છું કે પરશુરામજીએ 21 વખત ધરતી નક્ષત્રી કરી, પછી આ ધરતી ઉપર કોઈ સાચો ક્ષત્રિય બચ્યો નથી લાગતો. આજ જાની બીનું ભટ્ટ મહીભાઈ, ધરતીનો આખો ભૂમંડળ ગોળો શુરવીરહીન થઈ ગયો છે. હવે કોઈ વીર રહ્યો નથી, વીર વિહીન. મહિમે જાની, ધરતીના પિંડ ઉપર કોઈ વીર નથી. આમ જ્યાં જનકજી બોલી ગયા, બધાએ નીચું જોઈને સહન કરી લીધું, પણ સુમિત્રા નંદન લક્ષ્મણજી આ અપમાન સહન ન કરી શક્યા. વિશ્વામિત્રજીની ડાબી બાજુએ બેઠેલા દશરથજીના પુત્ર લક્ષ્મણજી એકદમ ઉભા થઈ ગયા. શરીર કાંપવા લાગ્યું, નેત્રો લાલ થઈ ગયા, રૂવા બેઠા થયા. સિંહનું સંતાન સહન ન થયું, અકળાઈ ગયા લક્ષ્મણજી કે જનકની આ હિંમત કે એવી ઘોષણા કરે સંસારમાં કોઈ વીર નથી. ભગવાન રામજીના તરફ મસ્તક નમાવીને લક્ષ્મણજીએ ઉગ્ર અવાજમાં કહ્યું કે મહારાજ, જનક કહી જસી અનુચિત બાની. જનકજી જે બોલી રહ્યા છે તે અનુચિત બોલી રહ્યા છે, વિવેક સભર નથી. કારણ બીજાની સામે આવું નિવેદન કરે ત્યાં સુધી વાંધો નથી, પણ વિદ્યમાન રઘુકુલ મની જાની, આપ સ્વયં અહીં વિરાજિત છો, રઘુવંશના ભૂષણ આપ અહીંયા બેઠા છો, અને જનક એમ બોલે કે આ ધરતીના ગોળા ઉપર કોઈ ક્ષત્રિય નથી. મહારાજ,
આપને પરિશ્રમ ન લેવો હોય રામજી તો મને આજ્ઞા આપો કે જો રાવણ અનુશાસન પાવો તો કંદુ કઈવું બ્રહ્માંડ ઉઠાવો. તમારો આદેશ મળે તો દડાની માફક આખું બ્રહ્માંડ ઊંચું કરી લઉં. મહારાજ તમે જો મને આદેશ આપો તો કમળના મૂળિયાની જેમ ધનુષ્યને ચડાવી આપું. તમે આદેશ આપો તો કાચો ઘડો જેમ બાળક ફોડી નાખે એમ બ્રહ્માંડના ચૂરા કરી નાખું. અને આપ આદેશ આપો તો ધનુષ્યને ખભા ઉપર લઈ 400 ગાઉ સુધી દોડ્યો જાઉં. મહારાજ મારાથી આ શબ્દો સહન થતા નથી. આપ મને આદેશ આપો અને હું બોલ્યો એટલું જો ન કરી આપું, લક્ષ્મણ કહે, તો ક્ષત્રિય કહેવડાવવાનું બંધ કરી દઉં. હાથમાં ભિક્ષા પાત્ર લઈને 5 ઘરની ભિક્ષા માંગીને પેટ ભરીશ. બાકી મહારાજ જનકના શબ્દો કાં તો પાછા ખેંચાવો અને કાં તો મને આદેશ આપો. લક્ષ્મણજી ખૂબ સકોપ બોલી ગયા છે. એના સ્વભાવ પ્રમાણે બોલ્યા. રામાયણમાં એમ લખ્યું છે, લખન સકોપ બચન જબ બોલે ડગમગા નિમહી દિગ્ગજ ડોલે. ધરતી ધ્રુજવા માંડી, સિંહાસનો કાપવા લાગ્યા, દિગ્પાળો ધ્રુજવા લાગ્યા. કદાચ શેષાવતાર લક્ષ્મણ જગતનો લય કરી નાખશે. આટલી બધી વાતાવરણ ઉપર લક્ષ્મણજીના અસર, શબ્દોની અસર થઈ. બધા ડોલી ગયા. પણ તુલસીદાસજી કહે, લક્ષ્મણજીનું નિવેદન વીરતાથી ભરેલું સાંભળીને બધા ડોલ્યા, પણ 2 ન ડોલ્યા. એક ધનુષ અને બીજા રામ, ઈ હજી એમ ન, એને કોઈ અસર ના થઈ. આટલું ઉગ્રતાથી બોલ્યા, આ 2 ને કશી અસર નહીં. અને આટલી ઉગ્રતાથી બોલવા છતાંય રામજીને કોઈ અસર ન થઈ. એ વખતે લક્ષ્મણજીથી રહેવાયું નહીં. શરીર ગુસ્સામાં આખું લાલ થઈ ગયું. લક્ષ્મણજીએ રામજીને નિમંત્રણ આપ્યું કે મહારાજ હવે હદ થાય છે, હું આખો લાલ થઈ ગયો ક્રોધમાં, તમે મારી સામે તો જુઓ, હજી તમે ઉઠતા નથી. તે વખતે રામજી હસીને કહ્યું કે લખન, સૂર્યોદય થાય ને એના પહેલા આકાશમાં લાલાશ થવી જોઈએ. હવે લાલાશ થઈ ગઈ છે, અબ સૂરજ નિકલને કી તૈયારી. વરસાદ થતા પહેલા લક્ષ્મણ ગર્जना જરૂરી છે, તूने गर्जना कर दी, अब बारिश मैं कर दूंगा. ભગવાન રામજી ને લક્ષ્મણજી સમજી ગયા, પ્રાર્થના કરી, મહારાજ હવે ઉઠો. ચેતન તત્વ ન ઉઠે ત્યાં સુધી જળના ટુકડા નહીં થાય. મહારાજ આ અંધકારનું પ્રતીક ધનુષ, बिना सूर्योदय अंधकार की सत्ता नाश नहीं हो सकती. महाराज इसलिए उठिए प्रभु, અને બધા રાજાઓને બતાવી દો કે રઘુકુળમાં કેટલી તાકાત છે. ભગવાન રામજીએ લક્ષ્મણને ઈશારો કર્યો. આટલા બધા રોષે ભરાયેલા લક્ષ્મણજી રામજીના એક જ ઈશારામાં એકદમ સમજી ગયા, બેસી ગયા. તુલસીદાસજી મર્યાદાના સંતને એટલે પાછું આવું લખે ત્યારે ખુલાસા કઈ ન કરે કે ઈશારામાં પાછું શું કર્યું. ખાલી ઈશારો, સહી નહીં રઘુપતિ લખન નિવારે. શયન કરી, કોણ સી શયન? રામજી એને એમ તો નહીં કહ્યું હોય કે તું નહીં, મારે તોડવાનું છે, તું ક્યાં ઉભો થયો, આ બધું મારે કર. એવો ઈશારો તો રામજીએ નહીં કર્યો હોય. એક સંત કહે રામજીએ ઈશારો એ કર્યો, વિશ્વામિત્રજીને બતાવ્યા. લક્ષ્મણ, જનકજી બોલી ગયા કે ધરતી ઉપર કોઈ ક્ષત્રિય નથી. એ વખતે તારા કરતા મને વધારે લાગી આવ્યું છે, અને હમણાં બતાવી દઉં. પણ વિશ્વામિત્રજીને ઈશારામાં બતાવ્યા કે વિશ્વામિત્રજીની આજ્ઞા વગર ઉભા થવું એ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન છે. લખન, બાપજી બેઠા છે, ઉસકો પૂછે બિના. લક્ષ્મણજી સમજી ગયા, નિયંત્રિત એકદમ રામના પહેલામાં બેસી ગયા. આ ઈશારો બીજા અર્થમાં કહું તો લક્ષ્મણને નહોતો, વિશ્વામિત્રજીને હતો કે બાપજી હવે વિલંબ ન કરો, મને આદેશ આપો. અને વિશ્વામિત્રજી સમજી ગયા. જમણો હાથ ઊંચો થયો, રામની પીઠ ઉપર હાથ ફેરવી અને વિશ્વામિત્રજીએ નિર્ણય આપ્યો કે ઉઠહું રામ, ઉઠહું રામ, ભંજગુ ભવ ચાપુ, મેટહું तात जनक परिताप. હે રાઘવ, ઉઠો બાપ, શિવધનુષને તોડી નાખો, જનકરાજની ચિંતાને તોડી નાખો. એક પિતાને પોતાની કન્યા માટે જે ચિંતા થઈ રહી છે, આટલા જ્ઞાની પુરુષને એક ધનુષ્ય ન તૂટ્યું, એમાં આટલી મોટી અકળામણ થઈ ગઈ છે. ધનુષ્ય તોડીને એને બતાવી દો. ભગવાન વિશ્વામિત્રજીએ રામજીને આદેશ આપ્યો. ભગવાન રામ વિશ્વામિત્રજીનો આદેશ મેળવતા એ જ સરળતા, એ જ સહજ સ્વભાવ બાપજીને વંદન કરી અને સિંહાસન ઉપર જયારે ઉભા થયા ત્યારે તુલસીને કેવું લાગ્યું. ઉદિત ઉદયગિરી મંચ પર રઘુવર બાલ પતંગ, વિકસે સંત સરોજ બન, અને હર્ષે લોચન ભૃંગ. તુલસી કહે રામજી સિંહાસન ઉપર ઉભા થયા તો એવું લાગ્યું
કે ઉદયાચળ પર્વતના શિખરને તોડીને જાણે સવારનો પ્રાતઃકાલીન સૂર્યોદય થયો. કારણ કે અંધકારની સત્તા મિટાવવી છે એટલે તુલસી સૂર્યની ઉપમા આપે છે. ઉદિત ઉદયગીરી મંચ પર રઘુवर बाल पतंग, मानो सूर्य का उदय हुआ. तुलसीदास जी ने चित्रकूटમાં કોઈએ પૂછ્યું કે મહારાજ, સૂર્યનો ઉદય થાય તો કમળ ખીલે. કમળ ખીલે એટલે બંધનમાં બેઠેલા ભંવરાઓ મુક્ત થાય, ગુંજાર કરે. સૂર્યોદય થાય એટલે રાત્રિની સત્તા નાશ પામે. સૂર્યોદય થાય એટલે આકાશના નક્ષત્રો દેખાતા બંધ થાય. તો રામરૂપી સૂર્યોદય થયો તો કમળ કયા ખીલ્યા? તો તુલસીને लिख दिया, बिकसे संत सरोज बन. જનકના મંડપમાં જેટલા સંતો બેઠા હતા એના મનરૂપી કમળો ખીલવા લાગ્યા, એના નેત્રો રૂપી ભંવર ગુંજાર કરવા લાગ્યા. રાજાઓને સીતાને પરણવાની જે રહી સહી આશા હતી એ આશા રૂપી રાત્રિ ખલાસ થવા લાગી અને ન બોલવાના વાક્યો રૂપી નક્ષત્રોના તેજ વિલીન થવા લાગ્યા. ભગવાન રામજી ઉભા થયા, બાપજીને વંદન કરી અને સિંહાસન ઉપરથી નીચે ઉતરી પટાંગણમાં પગ મૂકી અને ધનુષ્યના તરફ જ્યાં રામજીએ યાત્રા શરૂ કરી, આખા મંડપના નેત્રો રામના ઉપર કે આ બાળક શું કરશે. કારણ કે રામ બિલકુલ સાધારણ દેખાય. અનિવાર્ય જયારે પ્રસંગ આવ્યો ત્યારે જ રામે પોતાનો પ્રભાવ દેખાડ્યો છે. બાકી સતત રામજીએ પ્રભાવ છુપાયો છે અને સ્વભાવ જાહેર કર્યો છે. ઈશ્વરત્વની આ એક નિશાની છે. स्वभाव को दिखाना, प्रभाव को छिपाना. तुलसीदास जी वर्णन करे, रामजी जई રહ્યા છે, રામનું નાનું સ્વરૂપ, રામની એ વખતની વય આ જોઈને જનકના ધર્મપત્ની સુનૈનાજી બેઠા છે એને ચિંતા થવા લાગી. એને પોતાની બાજુમાં બેઠી એક સખીને કહ્યું કે હે સખી, આ સમાજની અંદર આ મંડપમાં બધા કૌતુક જોવા ભેગા થયા હોય એવું મને લાગે છે. કેમ? કે કોઈ અમારો હિતેચ્છુ આમાં દેખાતો નથી. બોલે શું મહારાણી આપ કહેવા માંગો? કે હા, રાવણ અને બાણાસુર જેવા જે ધનુષ્યને કંઈ ન કરી શક્યા એને અયોધ્યાનો રાજકુમાર તોડી શકશે. કાલે કૌશલ્યાને જવાબ આપવો મુશ્કેલ પડશે. સુનૈનાનું રામ તરફનું વાત્સલ્ય બોલવા લાગ્યું, આ બાળક ધનુષ નહીં તોડી શકે. ક્યાં કઠોર ધનુષ, ક્યાં આ બાળકની ઉંમર, બાળકને કોઈ સમજાવો. સુનૈનાજી દાસીને સખીને કહેવા લાગ્યા, આની ઉંમર નાની છે. જનકની મેં હમણાં બાર બાર નિવેદન કર્યું તેમ કે એક એક વ્યક્તિ જનક રાજાના ગામની વિદ્વાન છે. તેથી જે દાસી બોલે છે બહુ સરસ બોલે. પોતાની રાણીને કહ્યું, રાણી માફ કરજો, આપને મારાથી ઉપદેશ ન અપાય, પણ એક સિદ્ધાંતના રૂપમાં એક વાત રજૂ કરું. શું? મહારાણી, તેજસ્વીને કોઈ દિવસ નાનો ન ગણાય. તેજવંત લઘુ ગની અને કાવું સૂત્ર છે. તેજસ્વીને કોઈ દિવસ, મહાનતાને ઉંમર સાથે કોઈ સંબંધ નથી. ઉંમરને અને મહાનતાને શું લેવા દેવા? રામની ઉંમર નાની છે એટલે તમે એમ માનો છો કે એનામાં કશું નથી દેવી? સૂર્યનારાયણ ઉદય પામે ત્યારે બિલકુલ નાના દેખાય, પણ ઉદય પામતા બધા અંધકારની સત્તાને વિદારી નાખે તો શું સૂર્યને નાનો કેવો દેવી? હર હર મહાદેવનો નાદ કરી અને 3 અંજલિમાં આખા સમુદ્રનું પાન કરી જાય તો શું અગસ્ત્યને નાના કહેવા? પર્વત જેવડો પ્રાણી હાથી એને 1.5 ફૂટનું અંકુશ જો વશ કરી શકે તો એ અંકુશને નાનું કહેવાય દેવી? અને મંત્ર બિલકુલ નાનકડો એવો હોય પણ મંત્ર સાધનાથી બ્રહ્માદિ દેવતાઓ એ સાધકને વશ થાય તો શું મંત્રને નાનો ગણાય? દેવી માફ કરજો, તેજસ્વીને કોઈ દિવસ નાનો ન ગણાય. અને સુનૈનાએ સિદ્ધાંત કબૂલી લીધો. બિલકુલ સાચી વાત. મહાનતાને ઉંમરને કાંઈ સંબંધ નથી. આપણે ત્યાં પેલી જૂની વાર્તા છે ને કે પાડોશમાં 2 કુટુંબ રહેતા હતા અને પછી બંનેને ઘરે એક જ દિવસે બાબાના જન્મ થયા. બંનેને ઘરે પુત્ર જન્મ એક જ દિવસે. પછી એ બંનેના છોકરાઓ 5 વર્ષના થયા એટલે બંનેના વાલી એને સ્કૂલમાં દાખલ કરવા ગયા. તો જન્મ તારીખ પણ એક, સ્કૂલમાં પ્રવેશ તારીખ પણ એક અને વર્ગમાં પ્રવેશ તારીખ પણ એક શિક્ષકના હાથમાં બંનેને સોંપ્યા. એ બંને પાડોશીના બાળકો ભણતા ભણતા 5મા ધોરણ સુધી સાથે રહ્યા અને 6ઠ્ઠા ધોરણની પરીક્ષા આપી. એમાં એક પાસ થયો, બીજો નાપાસ થયો. પાસ અને નાપાસ થયેલા બંને પોતાનું પરિણામ લઈને ઘરે આવ્યા. પાસ વાળાને એના પિતાએ ધન્યવાદ આપ્યા
અને નાપાસ થયેલા ને એના બાપુજી પૂછવા લાગ્યા, તું કેમ નાપાસ થઈ? બોલે, બાપુજી આ વખતે કઈ વાંચેલું નહીં, ધ્યાન નહીં આપેલું. કહ્યું, નહીં, પાડોશીનો છોકરો પાસ થઈ ગયો અને તું કેમ નાપાસ થઈ? કહ્યું, પાડોશીના છોકરાએ ધ્યાન આપ્યું છે, હું રખડવામાં રહ્યો. કહ્યું કે નહીં, તમારી જન્મ તારીખ એક, તમને શાળામાં 1 તારીખે દાખલ કરેલા, તમારો જન્મ 1 તારીખે, તમારી ઉંમર સરખી, અને એ પાસ થાય ને તું નાપાસ થાય કેમ ચાલે? એટલે છોકરાએ કહ્યું, બાપુજી તમારે મને કાઢી મૂકવું હોય તો કાઢી મૂકો, પણ આમાં જન્મ તારીખને વચ્ચે નહીં લાવો. આમાં ઉંમરને શું સંબંધ છે પાસ થવા? આ તો બુદ્ધિનો વિષય. કહે નહીં, તમારી જન્મ તારીખ એક અને એ પાસ થાય ને તું નાપાસ થાય, ચાલે કેમ? એક પિતાએ જન્મ તારીખ જ પકડી. છોકરો બહુ આમ અકલમંદ હતો, નાપાસ કેમ થયો ખબર નહીં, પણ એનો તર્ક શક્તિ સરસ. એમણે કહ્યું પોતાના પિતાને કે બાપુજી આમાં તમે જન્મ તારીખ ન લાવો. કહે નહીં, તમારી એક સરખી ઉંમર, એક જ જન્મ તારીખ ને એ પાસ થાય તું ના પાસ થાય કેમ? છોકરાએ કહ્યું, બાપુજી ખોટું ના લાગે તો કહું. શું? તમારી જન્મ તારીખ 2 ઓક્ટોબર, બરાબર છે? એના બાપુજી કહ્યું, ગાંધીજીની જન્મ તારીખ 2 ઓક્ટોબર, બરાબર? ક્યાં? એને આખી દુનિયા પૂજે છે, તમને પાડોશમાં કોઈ ચા પીવાય બોલાવતું નથી, આમાં જન્મ તારીખનો ક્યાં પત્તો લાગે? નહીતર જે દિવસે ગાંધીજી જન્મ્યા એ જ દિવસે તમારો જન્મ. તમને પાડોશમાં કોઈ ઓળખતું નથી. તેજવંત લઘુ ગણી અને કાવું. સાધનાને, શક્તિને, તેજસ્વીતાને આંતરિક શક્તિઓ સાથે સંબંધ છે. ઘણી વખત શંકરાચાર્ય મહારાજ 32 વર્ષની ઉંમરમાં વૈદિક સંસ્કૃતિનો દિગ્વિજય કરે. તમે 32 વર્ષમાં થઈ શકે? શક્ય જ નથી. કેમ 32 વર્ષમાં થઈ શકે? આટલી યુવાન વયમાં એમણે ચારેય હિન્દુસ્તાનના છેડા ઉપર વેદનો ધ્વજ ફરકાવી દીધો. આ પુરુષ કેમ શક્ય બને? ઉંમરની સાથે જો મિલાપ કરો, જેની સાધના જન્મ જન્મની ભેગી થઈ હોય એ માણસ નાની ઉંમરમાં પણ ક્રાંતિ. સ્વામી રામતીર્થ કહેતા ને કે કોઈ માણસ પોસ્ટકાર્ડ લખતો હોય કોઈ સ્નેહીને, અને પથારીમાં રાત્રિના સમયે પોસ્ટકાર્ડ લખતા લખતા અડધો પોસ્ટકાર્ડ લખી શક્યો અને ત્યાં એને ઊંઘ આવી ગઈ અને કલમ પડી ગઈ, પોતે સૂઈ ગયો, પોસ્ટકાર્ડ પડી ગયો. તો સવારે જાગ્યા પછી એને ખ્યાલ આવે કે હું તો ટપાલ લખતા લખતા સૂઈ ગયો. પાછી કલમ લઈને પોસ્ટકાર્ડ લઈને લખવા બેસે તો એ માણસને પોસ્ટકાર્ડ પહેલેથી લખવો ના પડે, જ્યાંથી અધૂરો હતો ત્યાંથી આગળ ચાલુ કરવાનો. એમ સાધના કરતા કરતા કોઈ સંતો, કોઈ મહાપુરુષો પ્રારબ્ધ પૂરું થતા સૂઈ જાય, યાની પ્રારબ્ધ પૂરું થઈ જતા શરીર છોડી દે, તો એ આત્મા બીજા જન્મમાં જ્યારે શરૂઆત કરે ત્યારે એને પહેલેથી શરૂઆત ન કરવી પડે, જ્યાંથી સાધના અધૂરી હતી ત્યાંથી આગળ જવાનું. એટલે એ સીધી વાત છે. ઉંમર નાની હોય તો એ આપણા કરતા આગળ હોય. ઘણી વખત એવું પણ બને કે આખો પોસ્ટકાર્ડ લખાઈ ગયો હોય, ખાલી સહી જ બાકી હોય, એને ઊંઘ આવી ગઈ હોય, તો બીજે દિવસે ખાલી સહી જ કરવા પૂરતી હોય, બીજા જન્મમાં ખાલી થોડું જ કરવાનું હોય. ઘણી વખત એવું બને સહી પણ કરી નાખી હોય, એડ્રેસ જ બાકી હોય, તો જાગ્યા પછી ખાલી એડ્રેસ, ઘણી વખત એડ્રેસ પણ થઈ ગયું હોય, ખાલી પોસ્ટ જ કરવાનો બાકી હોય. ઘણા લોકોની સાધના કેવલ પોસ્ટ પૂરતી જ બાકી હોય. એટલે એ લોકો આપણા કરતા વધારે આગળ દેખાય. તેજવંત લઘુ ગણી અને કાવું. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે, સુનૈનાને એની સખીએ આ સિદ્ધાંત રજૂ કર્યો. સુનૈનાને સંતોષ થઈ ગયો, ચૂપ થઈ ગયા. દરમિયાન રામજી ધનુષ પાસે પહોંચી ગયા. બધા જ વિચાર કરે, આ બાળક શું કરશે, આ બાળક શું કરશે. રામજીએ ધનુષને એક પરિક્રમા કરી.